हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकर फास्ट सेमिस्टर एसी ओडिया जो तुम मान कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीन जनकर तो पिलाने तार ऑलरेडी यूनिट 1 कवर कर सारी आम यूनिट 1 टोटाल पढ़े देचे बुझे देचे नोट सहित आउ तार सिलेक्शन क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देचे बर्तमान मुझे तार आंसर वीडियो आने पिला माने तो आंसर वीडियो बर्तमान आसी जाइए तुम मानकर क्वेश्चन पैटर्न केमती पढ़ुछु पिला माने ना तुम मानकर 1 मार्क पढ़ुची देन 2 मार्क देन 5 मार्क देन 8 मार्क एमती सिस्टम रे पढ़ुची तो ये कथा होची पिला माने तुम मानकर जे तुम मानकर 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन दिया सरीची तो तार बदला आंसर देखिबा ए तीनटा जो क्वेश्चन देथिले आंसर देबी आ 1 मार्क तुम मानकर डिस्कशन कराबो एमसीक्यू टाइप रो आ फिल इन द ब्लैंक डिस्कशन करा जिवो बुझि भाले एते की चैनल जो मैंने नुआ पाने चैनल को एबेटू ही सब्सक्राइब कर रखु कारण डेली तुम मानकर क्लास हम तो देख फास्ट क्वेश्चन देखा शब्द क्या कहुए कौन कहले पे शब्द क्या कहुए शब्दर संज्ञा प्रकार भेद और उदाहरण आलोचना कर पिलाने तुम जेहेतु नुआ जान के कौन क्वेश्चन आंसर लिख के लिखिले ठीक मार्क मिल तो टोटाल डिटेल्स कहि जी लिखाई तुम मैंने नोट कर खातार नोट करके ही लिखिनि खातार आगु को किसी प्रोब्लेम जमी हेनी तो देखा शब्द कौन आउ तार संख्यावार्ता आम देखा देख देला मनुष्यर मनर भाव चिंता अनुभूति और इच्छा को भाषा माध्यम प्रकाश कर मुख्य माध्यम हूँ कौन शब्द ताहले गोटे मनुष्य आउ गोटे मनुष्य को तार मनर भाव तार जे चिंता कौन चिंता कर तार अनुभूति कौन से कौन अनुभव करुच्ची आ तार इच्छा तार कौन इच्छा अच्छी भाषा माध्यम से कौन कर प्रकाश कर जो मुख्य उपादानटा कौन अच्छी शब्द तो पिला देख सिंपल कथार तुम तुम गोटे ठियाच आ गोटे पिला ये ठियाई तो तुम मनर भाव कि चिंता जहाँ भी इच्छा अच्छी तुम आर लोकटा केमती कह भाषा माध्यम कह कहले ना किसी जानी भल भाव बुझीपार तो से भाषा माध्यम तुम कह प्रकाश कर मुख्य उपादान भाषार मुख्य उपादान कौन शब्द बुझीपारे ये पिलाने एक बा एकाधिक वर्णर समन्वय गठित एवं निर्दिष्ट अर्थबोधक ध्वनि समूह को कौन कहुए ना शब्द बोली कहुए एक बा एकाधिक वर्ण पिला माने आगुआ कही एक बा एकाधिक वर्ण मिसिकी आउ निर्दिष्ट अर्थ तार थी जमी मु कहली पिला माने तुम मानकर गछ गछ पिला माने तो गछ दीटा तुम मान मिसिकी दीटा वर्ण मिसिकी गछ होती बुझीपारे यहाँ शब्द बोली कह कहीं कारण यहाँ तुम मैंने किसी अर्थ प्रकाश करुच्ची गछ मैंने आम जाने कौन किंतु कहबी एमती किसी ना तो तुम मानकर हर पिला माने है तुम मानकर हर गौरा आम बुझुचे मु कहबी रगौआ रगौआ एमती कहबी यार किसी अर्थ अच्छे कि नाई ना कारण यहाँ दीटा शब्द वर्ण मिसिकी किंतु किसी अर्थ प्रकाश करूनी बुझीपारे कि शब्द क्या कहवा शब्द बिना भाषार सठिक प्रकाश संभव नुह जमी यथा घर गछ पानी पुस्तक विद्यालय इत्यादि गोटे गोटे कौन ना शब्द बुझीपारे एरा ही न था जदि तार अर्थ प्रकाश पाऊन था तार अर्थ प्रकाश पाइब भल भाव तुम बुझीपार अर्थ निर्दिष्ट अर्थ बाहर तो ताको आम कौन कह शब्द बोली कहवा शब्द प्रकार भी देखा देख पे के डिजाइन लिखाई तुम मानी के कष्ट करा तो टे पे चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब कर शब्दर प्रकार भेद देखा लंग क्वेश्चन पहले पे एमती लिखिले तुमको परफेक्ट मार्क पे मिल बुझीपारे ये कहूँ बुझीपारे उत्पत्ति अनुसार ओडिया शब्द को मुख्यतः 4 प्रकार विभक्त कर प्रकार 4 प्रकार तत्सम शब्द तद्भव तापर देशज वैदेशिक बुझीपारे तत्सम शब्द कौन ना जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषा कौन परिवर्तन बिना ओडिया भाषा व्यवहृत होती आगुरी बुझे कि ना संस्कृत भाषा आसी ओडिया भाषा भी सेम एका शब्द व्यवहार हो किसी भी चेंज है बुझीपारे पे आग संस्कृत जमी व्यवहार कराया भी सेमती व्यवहार कराची भी चेंज हो देख तत् अर्थ ताहार सम अर्थ कौन समान यहाँ लिखे देख पॉइंट करके लिखे फास्ट लिखे तत्सम शब्द क्या कहुए लिखे ता तलू यहाँ लिखे ये लाइनटा ता तलू लिखे ता तल लाइन को उदाहरण लिखे सूर्य चंद्र गृह विद्या मित्र नदी पुष्प बुझीपारे
ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଏକା କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ ଆସି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସିଏ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ହସ୍ତ ମାନେ ହାତ, ଦନ୍ତ ମାନେ ଦାନ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କାନ। ଦେଖ ଯଦି ଏଇଟା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା କର୍ଣ୍ଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାନ ହେଲା। ନାସିକା ନାକ, ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି କ'ଣ ନା ନିଆଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଦେଶୀୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରୁ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏତିକି ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆସିଅଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେ ଢିଙ୍କି, ଝୁମ୍ପା, ଚୁଲି, ଟୋକେଇ, ଟୋକା ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର କିଛି। ଆଉ ବୈଦେଶିକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ନା ଆମର ଦେଶର ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିକି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ, ଟେବୁଲ, ଅଫିସ, କମିଜ, ଦରଜା, ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଉପସଂହାର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ, ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାଷାର ମୂଳ ଆଧାର। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି, ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଗଠନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ବନାନ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରୟୋଗ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ବାକ୍ୟରେ, ବନାନ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରୟୋଗ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଭାଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଓ କହିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ବନାନରେ ଭୁଲ, ଅକ୍ଷରରେ ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ, ମାତ୍ରାର ଭୁଲ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ବନାନ, ଅକ୍ଷର, ମାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇସବୁ ଲାଗି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆମର ଦେଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଠି ହସେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦେଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଦେଖ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଦେଖ, ଏଇଠି ବିରେ ହସେଇ, ଏଇଠି ବିରେ ହସେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ତଳେ ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘେଇ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି। ଏମିତିଆ ଭୁଲ ଥିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହସେଇ ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକତା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ତମର ଯେଉଁ ଦେଇନି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ତମାନେ କେତିକି ପିଲା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏକା ଏକା ଭାବିକି ଆଉ କହିଦେମି ଠିକ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର, ଅର୍ଥର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲେନି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ତମମାନେ କିଛି ପିଲା ଶାନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ସାଥୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ସାଥୀ। ବୁଝିପାରିଲେ। ହେଇଛି ଟିକେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ତାଲବେଜ ଦନ୍ତେଶ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ। ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଥର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମ ଧନ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ମାନେ ଅର୍ଥର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଧନ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଇଟା ଏକା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କହିବ, ସେ ଯାହା କହିବ ଟିକେ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ। ଇଏ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଇଏ ଅର୍ଥଟା ଭଲ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅଲଗା ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅଲଗା
ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ମତ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଲେଖାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଚିଠି, ସାହିତ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲେଖାର ମାନ ବଢ଼େ। ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର କିଛି ଭୁଲ ନ, ଏତିକି ଧର ତମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଅଛି, ତମମାନେ ଏମିତି ଏତିକି ତମମାନ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତମମାନ କ'ଣ କରୁଛ, ତ ଏଇଠି ତମମାନ ଦିଆହେଇଛି ଏମିତି କିଛି ତମେ ଲେଖିଛ ତମ ଖାତାରେ। ଧର ତମମାନେ ଦେଖ, ତମେ ଲେଖିଲା ଆସିକି ତମମାନଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମମାନେ କେଉଁଠି ହସେଇ ଲାଗେ ଦୀର୍ଘଇ, କେଉଁଠି ତାଲବେଶ ଲାଗେ ଦନ୍ତେଶ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଛ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଭୁଲ ତମେ ଲେଖିଛ, ଧର ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ, ଏଇଠି ଅଧିକାଂଶ ଯଦି ଭୁଲ ଆସ ତମର କ'ଣ ହେବ, ତମର ଲେଖାର ମାନ କମିଯିବ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଏତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲାନି, ମାର୍କ ଅଧିକ ଦେବା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେବ, କମ୍ ଦେବ। ତମେ ଠିକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ, କମ୍ ମାର୍କ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲେ, ଲେଖାର ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭୁଲ ଅର୍ଥରୁ ରକ୍ଷା, ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଯେ କେତେ ଶବ୍ଦର ବନାନ ଭୁଲ ହେଲେ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତୁମେ ଯଦି ବନାନ ଭୁଲ କରିବ ତୁମର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖିବା ଉପସଂହାର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଓ କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। 3 ଦେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା କ'ଣ, ଆଉ ତା'ର ନିୟମ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ରା, ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ, ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ରା ଆଉ ଅକ୍ଷରରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ସଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିବାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଯାହା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇ ଓ ହସେଇ ଓ ଦୀର୍ଘଇର ପ୍ରୟୋଗ। ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ, ତୁମେ ହସେଇ ଜାଗା ଦୀର୍ଘ ଲେଖିଦିଅ, ଦୀର୍ଘ ଜାଗାରେ ହସେଇ ଲେଖିଦିଅ। ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁଠାରେ ଇକାର ବା ଦୀର୍ଘଇକାର ନିୟମ ରହିଛି ସେଠାରେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ନଦୀ, ନଦୀ ତୁମର ଦୀର୍ଘଇ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛି, ନଦୀ ହସେଇ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ହସେଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାରରେ ଭୁଲ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ? ତ ହସେଇ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ହସେଇ ଲେଖିବା କଥା, କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖିବା କଥା। ଗାଈ ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛ ଯେଉଁ ଗାଈ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଈ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଈ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଭୁଲ ଲେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହସେଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ତୁମମାନେ ଭୁଲ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି। ବୁଝିପାରିଲେ? ହସେଇ ଦୀର୍ଘରେ ଭୁଲ କଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ, ଗୋଟେ ହସେଇ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନ, ହସେଇ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଏ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ କେଉଁଟା ହସେଇ କେଉଁଟା ଦୀର୍ଘଇ। ଏଇଥିରେ ଭୁଲ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ହସଉ ଆଉ ଦୀର୍ଘଉ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଏମିତି, ଗୋଟେ କାଉ ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାଉ ଆରମିତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଠିକ୍। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଶବ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉକାର ଦୀର୍ଘ ଉକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଇ ସହ ହେବ, ଏଇ ସହ ଲେଖିଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ଭୂମି ଏଇ ଦୀର୍ଘ ହେବ, ଦୂରରେ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଇ ହସଉ ହେବ, ଆମର ଦୀର୍ଘ ହେବନି। ଣ ଓ ନର ପ୍ରୟୋଗ, ଣ ଆଉ ନର ପ୍ରୟୋଗ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁଠି ନ କଲେ ଠିକ୍ ଆମର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ ହେବ କି, ପ୍ରଣାମ ହେବନି, ପ୍ରଣାମ। କରଣ, କର ନ କେତେବେଳେ ହେବନି, କରଣ ହେବ, ଣ ହେଲେ ଠିକ୍ ଶୁଭିବ। ଗଣନା, ଗଣନା କେତେବେଳେ ହେବ କି, ତା ଜାଗାରେ ଣ ଲାଗିଲେ ଠିକ୍ ଶୁଭିବ କି, ଶୁଭିବନି ଠିକ୍। ତାହେଲେ ପରିଣାମ, ପରିଣାମ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି, ପରିଣାମ ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ସ ଆଉ ସର, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଆଉ ଦନ୍ତେଶର ପ୍ରୟୋଗ। ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅନୁସାରେ ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଓ ସର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ବିଷୟ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି। ଦେଖ କେଉଁ ସହ ଲାଗିଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ ହୁଏ। ମାନେ ଆମ ଏଇ ସହ ଜାଗାରେ ତାଲବେଶ ଲେଖିଦେବା,
कि तालବେस ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ଲେଖିଦେବା ଏମିତି ଆମେ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ବେସିକାଲି ଭୁଲ ସରେ ହିଁ ହୁଏ ହସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଭୁଲ ହୁଏ ଆଉ ହସଉ ଦିଗରେ ଭୁଲ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ହିଁ ହୁଏ ଆମର ବି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲା ନିହାତି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତମର କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତ ସେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁଟାରେ ହସେଇ ଲାଗିବ କେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ଲାଗିବ କେଉଁଟା ତାଲବେଶ ଲାଗିବ କେଉଁଟା ଦନ୍ତେଶ ଲାଗିବ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅନୁସାର ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ସଂସାର ସଙ୍ଗୀତ ଅଂଶ ଗଙ୍ଗା ତ ସଂସାରରେ ଏଇ ସ୍ୱର ଲାଗିଛି ଏଇ ସ୍ୱରରେ ଆକାର ଲାଗିଛି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଏଇଠି ଅନୁସାର ଦିଆହେବ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାଇଁ ହେବନି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱରଟାରେ ରହିବ ବିସର୍ଗ ସେମିତି ବିସର୍ଗ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦେବା ଦରକାର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ବିସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିଃଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖ ଦେଖିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ଏଇଠି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଉପସଂହାର ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଲେଖିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନର ପ୍ରୟୋଗ ଭାଷାର ମାନ ବଢ଼େଇଥାଏ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଥର ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଦେଖିବା ତାର କେଉଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କରାହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଧାରଣ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ କହୁଛି କେତେବେଳେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି କ'ଣ କରିବ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ସେହି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା ବୁଝିଲା ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇଦେବା ଆମେ ବୁଝୁଛେ କ'ଣ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇଦେବା କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି କ'ଣ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ ଠକିବା ହେଲା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ଠକିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଯାଇକି ପଚାରିବା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଆଣିକି ପକାଇବା ଏଇଟା ହିଁ ସେ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଠକିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ତା ଏଇ ଅର୍ଥଟା ସେ ବୁଝେଇବନି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାର ସେଇ ଅର୍ଥଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଚଳିତ ଆସିବାରୁ ତାକୁ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା କହିଲି ଠକିବା ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା କହି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କେହି ବି ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କର କାଟିବେନି କାନରେ ତେଲ ଦେବା ତମେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିବ କାନରେ ତେଲ ପକାଇବା ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି କାନରେ ତେଲ ପକାଉଛେ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ତାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖି ଆସିଲାଣି ତଥାପି ସେ କାନରେ ତେଲ ଦେଇ ବସିଛି ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ରହିଛି ହାତ ଟେକିବା ମାନେ ହାତ ଆମେ କ'ଣ ଟେକିବା ହାତ ଏମିତି ଉପରକୁ କରିବା ରେଜ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି କରିବା ନାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ମାନିବା ତାମାନେ କ'ଣ ହାର ମାନିବା ହେଲେ ଆମେ ପୋଲିସ କେମିତି ଗୁଳି ମାନେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛେ ହାତ ଉପରକୁ କରୁଛେ ତ ସେଟା ହାର ମାନିଲେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ସେ ହାତ ଟେକିଲା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇବା କି କ'ଣ ନାହିଁ କି ଫ୍ରାଏ କରି ଚୋବେଇବା କିଛି ସେମିତି ପିଲା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ମାନେ ନାହିଁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଆମେ କହୁନି ରାଗିଗଲେ ହେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ମ ଯାଇଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ସେଇଟା କ'ଣ ବିରକ୍ତି ଅତି ହେଲେ କହୁ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ସତରେ ଖାଇବ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ରୂଢ଼ି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇବା ମୁହଁରେ ଆଣି କ'ଣ ତାଲା ଚାବି ଆଣିକି ପକାଇବା କି କ'ଣ ନା ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇବା ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା କହନ୍ତିନି ତ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇକି ରଖେ ବେଶୀ ବଜ ହେଉଛୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ ହାତଟା ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବା କି ନାହିଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲା ଉପସଂହାର ଦେଖିବା ତାପରେ ରୂଢ଼ି ଭାଷାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର କରେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂଢ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଦେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ତମର ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଲା ଦେଖ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ରୂଢ଼ିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ରୂଢ଼ିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖି କହିଲ ଦେଖି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ତମମାନଙ୍କର ଦେଖିଦେବ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ପଢ଼ିଦେବ ନିଜେ ତମମାନେ। ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ବାକ୍ୟରେ ତମମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ପରେ ସେହି ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। ରୂଢ଼ିକୁ ତାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ମୁଁ ଅର୍ଥ ବୁଝିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇବା। ମୁଁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବି ନା ପିଲାଟି ତେଲରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପକାଇ ଖାଇଲା, ତେଲରେ ମୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଖାଇଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ? ତା ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ତେଲରେ ପକାଇକି ଛାଣିକି ନାଇଁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ମାନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ୟୁଜ୍ କରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଏମିତି ରୂଢ଼ି ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି ୟୁଜ୍ କରୁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂଢ଼ି ଦେଖ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଯେଉଁଟା ଠକିବା। ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। କାନରେ ତେଲ ଦେବା, ହାତ ଟେକିବା, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା, ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଇବା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ହେଲା ଏକା ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ତୁମମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ପକାଇଛି, ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି ପକାଇଛି। ଯେତେ ଯେମିତି ମୋଡ଼ିଫାଏ କରି ପକାଇଲେ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିତ ଇଜିଲି ତୁମମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ବୁଝିବା। ଆଗରୁ ତ କହିଛି ଦେଖ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଏଇଠି। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଜିନିଷର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିଛ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନ। ଦେଶର ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁନି। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ କହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକା ଅଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍କଟା ଅଲଗା ଅଛି ନା। 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଦେଖ କେତିକି କ'ଣ ଲେଖିବ। ଏଇଟା 8 ମାର୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଇଟା 5 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ କେତିକି କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଲେଖା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଲେଖା ଛୋଟ କରାହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖ ତୁମର କେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଉପରେ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇବିନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଠୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ତୁମେମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ, ଭଲ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ଲେଖିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିବ ଆଉ ନୋଟ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ, ତାପରେ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଲେଖା, ଭୁଲ ଅର୍ଥରୁ ରକ୍ଷା, ତାପରେ ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦେଖ 5 ମାର୍କରେ ତୁମମାନେ କେତିକି ଲେଖିବ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିରେ। ନିଜେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ କେତିକି ଲେଖିବା ଦରକାର, କେତିକି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଦେଖ ଏଠି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଦେଇନି, ଉଦାହରଣ ସେତିକି ଲେଖିବ। ନ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ମିଳିବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦିଆହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ସମୟରେ। ଆଟାରେ ଇ ହସେଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହସଉ ଦୀର୍ଘ ଉ, ନ ତାଲବେଶ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତେଶ। ତ ଏଇଟା ଭିତରେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଭଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା 8 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଯେହେତୁ 5 ମାର୍କ ଟିକେ କମେଇକି ଲେଖା ହେବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ନଦୀ ନଦୀ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ, ହସଉ ଦୀର୍ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି କିଛି ପିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଭୂମିଟାକୁ ଏମିତି କିଛି ଲେଖନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି। କ'ଣ ପରିଣାମ ପରିଣାମ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ବିସର୍ଗ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ବିସର୍ଗ ଦେଇନଥାଉ। ଦୁଃଖ ଏମିତି ଲେଖା ହେବ କି ନାହିଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମର ଏଇଠି ଦିଆହେବ ପିଲାମାନେ, ବିସର୍ଗ ଦିଆହେବ। ଉପସଂହାର ଦିଆହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ରୂଢ଼ିର ସଂଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ରୂଢ଼ି ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ନିଜେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଲେଖିପାରିବ।
जे आम जमीदा क्वेश्चन भी मोडिफाई कर पकाऊ एग्जाम रे तो तुम मैंने निहाती पे आंसर दे पार एति ग्यारंटी या बाहर तुम किसी पड़ोनी बास एतिक हूँ तुम जो क्लास कर दौच ना इजिली तुम मन रही पाने बुझिपारे आउ नेक्स्ट टाइम पढ़ाई पड़ोनी आउ देखिकी जदि नोट करुच ताले आहरी मन रही निम्नलिखित रूढ़ी गुड़िक अर्थ लिखि वाक्य प्रयोग खर तो किसी निम्नलिखित रूढ़ी दिखाई जमी आखि धूली दबा कान तेल दबा हाथ टेकवा ए पे इम्पोर्टाट से तुमको दिखाई मुंड खाइबा मुहर ताला पकाइबा मुंडरे हाथ दबा आकाश कुसुम यहाँ गोटे मन रख आकाश कुसुम असंभव कौन करिया कल्पना करवा परिश्रम न करी बड़ सफलता पाइबा आशा करवा आकाश कुसुम कल्पना अग्नि रे घी ढालिबा कौन निराणी घी ढाली कि नाई सतुरे ढाली कि नाई झगड़ा बा उत्तेजना को आहरी बढ़ावा दी जन पिला झगड़ा लगुन तुम ये क्या किसी कथा कहल जहाँ झगड़ा आहरी बढ़ीगला तुम ये कौन कर निआरे घी ढाल दुई जन झगड़ा समय कथा अग्नि रे घी ढाला हाथ धोई पछरे पड़ा ताने कौन दृढ़ भाव में पछरे लगे सफलता पाइबा से पढ़ारे हाथ धोई पछरे पड़ी दांत खट्टा करिया ताने कौन कठिन प्रतिरोध करिया आम दल प्रतिपक्ष दलर दांत खट्टा करदेला माने ये कौन कला ना कठिन प्रतिरोध कला नेक्स्ट देखिए टू मार्क क्वेश्चन देख कि क्वेश्चन आसूची आमती कौन तुमने आंसर को लिख देख शब्द कौन देख देती तुम मानकर ये एक बा एकाधिक वर्णर समन्वय गठित एवं निर्दिष्ट अर्थबोधक ध्वनि समूह को शब्द बोली कहुए जमीक घर गछ पानी पुस्तक एतिक देला शुद्ध शब्द कौन जो शब्दर बनान उच्चारण प्रयोग भाषार व्याकरण प्रचलित नियम अनुसार ठीक थाए ताको शुद्ध शब्द बोली कहुए जमी परीक्षा पृथ्वी आशीर्वाद बुझिपारे किसी भूल है बना शुद्धि माने वर्ण अनुसार जदि किसी तुम भूल होती अक्षर मात्रा फलाहारिका ताको वर्ण शुद्धि बोली कहवा देखिया समय परीक्षा जमी अशुद्ध आमर किंतु ये परीक्षाटा शुद्ध रूढ़ी क्या कहवा पे रूढ़ी क्या कहवा ना एक बा एकाधिक शब्द मिसी निजर आखरिक अर्थ ठारू भिन्न एक विशेष प्रचलित अर्थ प्रकाश कले ताहाको रूढ़ी बोली कहुए कौन कहले एक बा एकाधिक शब्द होता सहित कौन ना आमर आक्षरिक अर्थ ठारू अलग अर्थ हो तुम जोटा भावुव ये अर्थटा नुह अलग अर्थ तार थी बुझिपारे रूढ़ीर अर्थ कौन रूढ़ी माने कौन ये तुम मनकर गला रूढ़ी क्या कहे रूढ़ीर अर्थ कौन तापर ये तुम मैंने लिखिपार रूढ़ी अर्थ हूँ यार प्रचलित विशेष अर्थ जोटा प्रचलित हो आसूची जहाँ साधारण बा आक्षरिक अर्थ ठारू भिन्न जहाँ हाथ टिकर अर्थ कौन हार मानिबा रूढ़ीर प्रयोग केमिति होइथाय केमिति पिलाने प्रयोग होता है प्रथम रूढ़ीर प्रचलित अर्थ बुझा कौन देती अर्थ जहाँ लिखाई से तो हेनी आम जी भावुचे तार अलग अर्थ पिलाने अच्छी बुझो ताको उपयुक्त वाक्य कौन कर परिणत कर तथा कान तेल देवा निश्चिंत रहा परीक्षा पाखी आसलानी तथापि से कान तेल दे बसी देख पिलानी केतिकी क्वेश्चन के माने तुमने लिख पेज तुम यहाँ निजे लिख पाने यहाँ भिडियो कहुई तुम से तुम नुआ भल भाव में स्टाइलिश कर लिखाई जमी तुमको आट्राक्ट लगे पढ़ाई जार भी डाउट हो तुमने पचारि पार पाने देख देला ये शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द मध्य पार्थक्य जो शब्दर बनान और प्रयोग ठीक ताहा कौन हुए ना शुद्ध शब्द कौन कहला ये पिलाने ना जो शब्द बनान प्रयोग ठीक हो शुद्ध शब्द जो शब्दर बनान प्रयोग भूल थाए कौन अशुद्ध शब्द बोली कहुए परीक्षा शुद्ध ये परीक्षाटा अशुद्ध कारण हसई लगी एपटे दीघ लगी दुईटी रूढ़ी हो सेमानकर अर्थ ये गोटे एग्जाम पकेब मनरू दुईटा रूढ़ी नियो आ तार अर्थ कह आखिरे धूली दबा जमीक ठकिबा हाथ टेकवा हार मानिबा है पिला तो कंप्लीट पीडीएफ पिला पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल मिल जाव कारण पिला देख के तुम कष्ट कराऊँगी तो चैनल को टिके भल भाव में सपोर्ट कर सब्सक्राइब करके जाओ पिला बुझिपारे ये आउ नेक्स्ट को क्लास आनिबा तुमर यूनिट 1 तो सरीगला नेक्स्ट तुम VSC क्लास आनिक सारिबा
तार सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर एने अपलोड करवा टोटाल क्लास बुझेकी आउ यूनिट 2 रो यार नेक्स्ट वीडियो तुम मानकर आसीजिवो यूनिट 2 रो यूनिट 2 तुम मैंने यूनिट 1 रो टोटाल नोट करनियो देन तुम मानकर यूनिट 2 को आम पिला माने जिबा बुझ पाइले हेतिकी।